اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 2 کا آغاز ہوتا ہے اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ وَلِكُلِّ وجہۃ هو مولیہا فاستبقوا استغفر اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِكُلِّ وجہۃ هو مولیہا فاستبقوا الخیرات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ ساری کی ساری باتیں بتانے کے بعد پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز پڑھنے کے لیے آپ لوگ کیا کریں کہ اپنا چہرہ اپنا تبدیل کر لیجئے، قبلے کی تحویل کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا حکم دیا مسلمانوں کو وہ یہ دیا کہ آپ لوگ اپنے چہرے کو پھیر لیجئے اور اس کے بعد کیا کیجئے کہ خیرات کرنے میں یعنی کہ نیکیاں کرنے میں سبقت اختیار کیجئے۔ اسی طرح سے آپ لوگوں میں جو قرآن کا سبق سب سے پہلے سنانے کے لیے سبقت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہر ایک کے لیے اجر تو ہے ہر کام کے لیے، لیکن جو سب سے پہلے سبقت اختیار کر لیتا ہے اس کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ آپ کے کام کرنے کی وجہ سے دوسروں کو موٹیویشن ملتی ہے نا، ان کا اجر بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ آپ جب وہ کوئی بھلائی کا کام چھوڑتے ہیں اور آپ کی چھوڑنے کی وجہ سے کسی دوسرے کو بھی یہ آپ وہ دیتے ہیں کہ سمجھ دیتے ہیں اور شعور دیتے ہیں، یا آپ کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں کسی کام کو چھوڑنے کے لیے، تو اس کا بھی آپ کو آپ اس کے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے اچھے کے لیے، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ برے کاموں کے لیے بھی اس کے لیے آپ کا عمل چلتا رہتا ہے۔ ہم لوگ اکثر اوقات بہت سے اسلامک گروپس کو اٹینڈ کر لیتے ہیں، بہت سے اسلامک گروپس میں جوائن کر لیتے ہیں، تو جب بھی یاد رکھیے جب بھی کسی اسلامک گروپ کو آپ جوائن کیجئے، جب بھی کوئی دین کی بات سیکھنے کے لیے جب بھی جوائن کیجئے تو ہمیشہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کیجئے، کیونکہ جب ایک انسان لیفٹ کرتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے لوگ پھر لیفٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو بہت سارے لوگ آپ کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ اس بھلائی سے محروم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو لیفٹ کرنا ہے تو ایک پراپر طریقے سے آپ ان کی ایڈمن سے بات کیجئے، ایڈمن سے بات کر کے ان سے کہیے کہ وہ آپ کو ریموو کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ باقیوں کو وہ چھوڑنے کی ہمت نہیں پڑے گی، کہ وہ یہ نہیں کوئی سمجھے گا کہ اچھا اس نے چھوڑ دیا تو میں بھی یہاں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں فرما دیا کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیاں کرنے میں سبقت اختیار کر لو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہاری ساری کی ساری نیکیوں کو اکٹھا کر کر لے آئے گا تمہارے پاس۔ تم نے جہاں جہاں بھی کوئی ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بھی اکٹھا کر کے تمہارے پاس لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہی قادر ہے، وہ ہر چیز کو ہی جاننے والا ہے، اس کے علم کی وسعت ہر جگہ پر پھیلی ہوئی ہے۔ ہم لوگ اپنے بچپن سے یہ ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم جب بھی ہم کی تشریح کیا کرتے تھے تو ہمیشہ ہمیں یہی کروایا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے تخت پر ہیں، اوپر آسمانوں پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت ہر جگہ پر موجود ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت ہر جگہ پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ایک دفعہ پہلے آیت نازل ہوئی کہ اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجیے، پھر آیت دوسری دفعہ پھر نازل ہوئی۔ پہلی دفعہ نازل ہوئی کیونکہ وہاں پر بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کرنے کی، ان کی رضا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا چہرہ اس طرف موڑ دیا۔ دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے یہی حکم کیوں دیا؟ کیونکہ بہت سے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ارشاد فرمایا کہ تم اپنے چہرے کو دوبارہ سے اس چیز کی زیادہ امپورٹنس ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو یہی حکم دیا کہ تم اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف پھیر دو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور بے شک یہی حق ہے، یہی سچ ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اس سے بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ
अब तीसरी दफा फिर यही बात अल्लाह ताला, तीसरी आयत में फिर यही अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम। अब ये तीसरी दफा वही हुक्म अल्लाह ताला ने फिर से भेजा है, व हैसु मा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शत्रहु, और तुम जहां कहीं भी हो तुम अपने चेहरे को मस्जिदुल हराम की तरफ ही फेर लो, लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जा, ताकि वो तमाम के तमाम लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुज्जत करते हैं, उनकी हुज्जतों को अल्लाह ताला ने तीसरी दफा ये हुक्म नाजिल करके उस हुज्जत को दूर कर दिया। क्या हुज्जत करते थे वो लोग? क्योंकि ना तो बनी इसराइल का यानी कि ना यहूदियों का किबला था खाना काबा, ना ईसाइयों का था किबला खाना काबा, लेकिन किन लोगों का किबला खाना काबा था उस वक्त? मुशरिकीन का, जो वहां के मक्का मुकरमा के अंदर काफिर रहा करते थे, उनका किबला खाना काबा था, क्योंकि वो खाना काबा के अंदर बुत रख के उनकी उनकी पूजा किया करते थे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उन लोगों ने तो खुद पर जुल्म किया है, जिन लोगों ने शिर्क करके शिर्क किया है, और अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तीसरी दफा हुक्म नाजिल कर देने के बाद उनको उन तमाम हुज्जतों से बरी जिम्मा कर दिया, जो हुज्जतें वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि अच्छा, यहूदी और जो ईसाई थे वो खुश थे इस बात पर कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना किबला बैतुल मुकद्दस से फेर कर खाना काबा रख लिया है, तो वो इट मीन्स कि वो अपने आबा व अजदाद के दीन पर यानी कि कुफ्र पर नाउज़ बिल्लाह वापस पलट गए हैं। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर से हौसला दिलाया, फला तखशौहुम, बस तुम उनसे ना डरो, उन लोगों से जो तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, वख्शौनी, और डरो तुम मुझ ही से, वाली उतिम्मा निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून, ताकि मैं तमाम की तमाम नेमतें तुम पर पूरी कर दूं, ताकि तुम, अल्लाह की नेमतें पूरी करने का क्या मतलब है कि अल्लाह ताला जब अपनी नेमतें तमाम दे देता है, तो अल्लाह के सब नेमतों में से सबसे अहम नेमत कौन सी है? हदायत की। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और ताकि तुम हदायत पा जाओ, ताकि तुम हदायत पा जाओ, और मैं तुम्हें तुम पर अपनी सारी नेमतें पूरी कर दूं ताकि तुम हदायत पा जाओ। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अगली आयत के अंदर, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना, और जैसा कि हमने भेजा, अल्लाह ताला पर इरशाद फरमाते हैं कि हमने एक रसूल भेजा, और हमने रसूल तो भेजा अपनी आयात लेकर, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे सामने आयात पढ़ के सुनाता है तुम्हें, लेकिन ये क्या है, ये जो लोग यहूदी और नसारा हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बातें सिखाते हैं, वो कहते हैं कि तुम हमारी बातें हमारे हमारे इल्म में से इल्म हासिल करो, और वो समझते हैं कि उनकी बातें हिकमत की बातें हैं, और हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है कि उनकी बातें हरगिज हरगिज हिकमत की बातें नहीं हैं, बल्कि सच और हिकमत वो है जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया है, और वो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बातें सिखाने की कोशिश करते हैं जो वो खुद नहीं जानते हैं कि वो दर हकीकत उनको गुमराही की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दीन से फेर कर गुमराही पर, कुफ्र पर ले जाएं। अब अल्लाह ताला ये सारी बातें बयान कर देने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हैं, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, बस तुम मेरा जिक्र करो। तुम मेरा जिक्र किसके अंदर करो? लोगों के अंदर जिक्र करो। अज़कुरकुम, और मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। हम अल्लाह का जिक्र आज मैं और आप यहाँ पर बैठे हुए कर रहे हैं, तो यकीन रखिए कि हमारा रब, हमारा अल्लाह इस वक्त बैठे हुए हमारा जिक्र अपने फरिश्तों की महफिल में कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। क्या मैं और आप इस काबिल हैं कि अल्लाह ताला हमारा जिक्र कर रहे हैं, और वो भी कहाँ पर? अपने फरिश्तों की महफिल में, और वो महफिल तो सबसे खूबसूरत तरीन महफिल है। वशकुरूली, और मेरा ही शुक्र अदा करो, और ना मेरे इनकार करने वाले, ना मेरा नाशुक्री करने वाले हरगिज़ ना बनना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस कुदसी है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान अल्लाह का जिक्र जिस महफिलों में करता है, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं तुम्हारा जिक्र तुम्हारी से बेहतरीन महफिल में करूंगा। हमारी महफिलें तो गंदी महफिलें हैं, हम तो गुनहगार लोग हैं, हम लोगों की महफिलें हैं, और अल्लाह ताला यहाँ पर वाज़ेह अल्फाज में हमें इरशाद फरमाते हैं, फज़कुरूनी, बस जिक्र करो मेरा, अज़कुरकुम, मैं जिक्र करूंगा तुम्हारा, वशकुरूली, और मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, और मेरा मेरा इनकार करने वाले हरगिज़ मत बनना।
الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے اس بارے اس رکوع کی بھی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں سے قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔